लाहौर जे शहर च जनानी गुम हो जाना कोई छोटी मोटी गल नहीं है। बंदे दे पैरों थल्लों जमीन निकल जाती है। जवान कहता मैं बाहर होना, हमेशा मेरी जनानी मैनू शिकायत लाती सी कि तुहाडी भैन ते भरजाई जड़ियां ने दोए कट्ठियां होईयां ने और छड़ के अम्मा री जड़ा मेरी गल को नहीं सुनदे है। कहता मैं बड़ी बारी अम्मा नूं आख्या, वाकई अम्मा री मेरी गल को नहीं सी सुनदे। मैं जनानी नूं आख्या तू फिक्र ना कर, हुण मैं पाकिस्तान आउणा ते साफ साफ आके अम्मा नाल गल करांगा। कहंदी है चलो ठीक है। कहता छोटे भाई दी शादी सी, मैं पाकिस्तान आया, आके जनानी ने मैनूं दस्सिया वाकई मेरी भैन ते भरजाई ਜਿਹੜੇ ਬਾਹਰ ਬਾਜ਼ਾਰ ਗਈਆਂ ਨੇ ਸ਼ਾਪਿੰਗ ਵਗੈਰਾ ਕਰਨ और ਛੜ ਕੇ ਇੱਕ ਕਮਰੇ 'ਚ ਵੜ ਕੇ ਅੰਮਾ ਵੀ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕਹਿੰਦਾ ਜਨਾਨੀ ਮੇਰੀ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਅੰਦਰ ਕੀ ਗੱਲਾਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਜਨਾਨੀ ਨੇ ਜਿਸਲੇ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੂੰ ਫਿਕਰ ਨਾ ਕਰ, ਮੈਂ ਅੰਮਾ ਨਾਲ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਨਾਲੇ ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਲੈ ਹੀ ਬਾਹਰ ਜਾਣਾ, ਤੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਟੈਨਸ਼ਨ ਨਾ ਲਵਿਆ ਕਰ। ਕਹਿੰਦਾ ਇਤਨੀ ਦੇਰ ਨੂੰ ਮੇਰੀ ਭੈਣ ਆ ਗਈ, ਭਾਈ ਅੰਮਾ ਰੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿਉਂ ਨਾ ਲਾਹੌਰ ਚਲੀਏ ਸ਼ਾਪਿੰਗ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਸ਼ਾਦੀ ਦੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਲਾਹੌਰ ਕਿਉਂ ਜਾਣਾ, ਆਪਣੇ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ ਇੱਥੇ ਸ਼ਾਪਿੰਗ ਕਰਨਾ। ਨਹੀਂ ਭਾਈ ਉਹ ਸਾਰੇ ਉੱਥੋਂ ਲਾਹੌਰੂ ਕਰਕੇ ਲਿਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਬੜਾ ਸਸਤਾ ਕੱਪੜਾ ਲੱਭਦਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਠੀਕ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਮਰਜ਼ੀ, ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਕੀ ਕਰਨਾ, ਬੱਚਿਆਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਘਰ ਛੱਡ जाएंगे तो भाभी ਨੂੰ ਘਰ ਛੱਡ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਇਹ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਜਾਏਗੀ, ਇਹ ਕਿਉਂ ਘਰ ਰਹੇਗੀ, ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੂੰ ਆਖ ਲਓ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖ ਲਵੇ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ 'ਚ ਕੋਈ ਰਹਿ ਲਵੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਚਲੋ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੂੰ ਆਖ ਲੈਣਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਜਾ ਕੇ ਆਈਐਸ ਕਰਾਈ, ਅਮਰਾ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲਿਆ, ਭੈਣ ਭਰਜਾਈ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਰਾਹ 'ਚ ਖਾਣਾ ਛਾਣਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਵਾਲਿਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਜਿੱਥੇ ਲਾਹੌਰ ਗਿਆ ਜਿੱਥੇ ਕੱਪੜੇ ਵਾਲੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਭੈਣ ਵੀ ਉੱਥੋਂ ਸ਼ਾਪਿੰਗ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਈ, ਭਰਜਾਈ ਵੀ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਈ, ਅਮਰਾ ਵੀ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਏ। ਮੈਂ ਅਮਰਾ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜਨਾਨੀ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਾਂ, ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦੀ ਸ਼ਾਪਿੰਗ ਕਰਾਣੀ। ਅਮਰੀ ਕਹਿੰਦਾ ਪੁੱਤਰ ਜਿੱਥੋਂ ਸਾਰੇ ਪੇ ਕਰਦੇ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਉੱਥੋਂ ਕਰਾ ਦੇ। नहीं अम्मा मैं इनू जड़ा ना लादा शॉपिंग करानी है, इस वास्ते तुसी इहदी टेंशन ना लो। कहंदा मैं जनानी नूं नाल लिया, जाके उहदी मर्जी दी बच्चियां दी शॉपिंग जिहड़ी है सारी उहने शॉपिंग की, बड़ी खुश हो गई। चलो शुक्र है मेरी मर्जी दी तुसां शॉपिंग करा दिया। कहंदा अम्मा रा भी सारी शॉपिंग वगैरह कर ली सी। कहंदा सारी शॉपिंग जिसले IS च रखी है तो मेरी भैन आंदी है भाई क्यों ना मनारे पाकिस्तान ते चली, उत्थे जाके एक चक्कर ला के आवी, नाले कोई फोटो शोटो खिच्चिए। कहंदा मैं ठीक है तुहाडी मर्जी चलो चलिए। कहंदा मैं IS वाले नूं आख्या कि यार असीं थोड़ी देर नूं आउने आ। कहंदा इसले मनारे पाकिस्तान ते गए, मौसम बड़ा वधिया सी। कहंदा चक्कर शक्कर लाया जिसले ते भैन कहंदी है भाई कोई खाण वास्ते लै वो, भुख लगी है ते बह के कोई खाइए। कहंदा मैं कहा ठीक है चलो मैं लैके आवना। कहंदा मैं अपने बनोई नूं नाल लिया ते टुर गया खाण वास्ते लैण वास्ते। कहंदा जिसले वापस आया आके अम्मा री कल्ले बैठे सी, ना मेरी भैन सी, ना मेरी जनानी सी, ना मेरी भरजाई सी। मैं अम्मा नूं आख्या कि किधर गए ऐ पुत्र, कहंदियां असीं चक्कर ला के आईयां एक मनारे पाकिस्तान दा। कहंदा मैं कहा चलो ठीक है। कहंदा मैं खाना शाना रखिया, अद्धा घंटा गुजर गया, घंटा गुजर गया, कहंदा पता ही कोना वापस कौन आईयां। कहंदा उठ के गया जाके तक्कां ते सही कि खाना ठंडा पिया हुंदा। कहंदा मैं सारे मनारे पाकिस्तान का चक्कर लाया, किधरों मैनू नज़र ना आईयां। कहंदा 3-4 घंटे गुजरन तो बाद जिसले कहंदा मेरी भैन ते भरजाई वापस आईयां ते रोण हाकियां होईयां। मैं कहा की होया जे, कहंदे असीं गईयां सा उत्थे बादशाही मस्जिद च ते उत्थे जिहड़ा पता नहीं भाभी री पता नहीं किधर गए ने, असीं इंतजार कर करके सारा बादशाही मस्जिद देख लिया, किरे सानू नज़र नहीं। कहंदा मैं कहा तुहाड़ियां आदतां दा मैनू अगे ही पता है, उन्होंने विचारी सादी जी नूं पता नहीं किधर कीता जे। कहंदा रोण लग पई मेरी भैन, भाई तुसीं मेरे ते इल्जाम ला, तेरे ते ना इल्जाम ला, तेरा के मकसद सी उत्थे जाण दा। कहंदा नहीं बाजी ने आपू आख्या कि चलो चलिए उत्थे बादशाही मस्जिद, असीं तू रक्षा करा के उत्थे पहुंच गए। कहंदा तुहाडा दिमाग खराब है, यहाँ ते सारे चलदे। कहंदा उत्थे बह गए। कहंदा मैं कहा चलो बनोई नूं कहंदा नाल लैके मैं गया बादशाही मस्जिद, जाके सारा फिर के कहंदा मेरियां ते लत्तां भी थक गईयां, जिहड़ी अगे पिछे गली है उत्थे भी देखा, कहंदा किधरों भी नज़र कोन आई। कहंदा मैं हो सकदा उत्थे पहुंच गई होवे मनारे पाकिस्तान ते। कहंदा जिसले मनारे पाकिस्तान ते आए अगे देखा तो कोना पहुंची। कहंदा बड़ी परेशानी अम्मा, कहंदे पुत्र को नहीं हो सकता है, गड्डी लैके ते वापस टुर के। कहंदा मैं कहा अम्मा उन्होंने पता है IS किहड़ी जगह ते खलोती है, उत्थे आ सकती है कि असीं उहदा इंतजार करदे होवां, वो किस तरह हो सकता है कि वह वापस टुर गई होवे। कहंदा बड़ी देर इंतजार किया लेकिन वो कोन आई। कहंदा इतनी देर नूं मेरा फोन वजिया ते एक बंदा बोलिया, उन्हें कहा गल सुनो तुहाडी जनानी जिहड़ी है मेरे कोल है, इनू मैं अगवा कर लिया है, इस वास्ते मैनू 50 लाख रुपया चाहिए। सब तो पहला तुसीं अपने घर जाओ, जे पुलिस नूं तुसां इतलाह कीती ते तुहाडी जनानी दा गला असीं वड़ देंगे। कहंदा बड़ी परेशानी लगी अम्मा री। कहंदा चल चल पुत्र घर चलीए। कहंदा असां IS लई सारे राह परेशान कि हुण करिए कि। कहंदा जिसले घर आया, घर आके फिर उन्हें फोन किया, उन्हें कहा गल सुनो कल तक पैसों का तुसीं ना बंदोबस्त किया, जे पुलिस नूं पता लगा तो तुहाडी जनानी इस दुनिया ते नहीं रवेगी। कहंदा मेरे छोटे छोटे बच्चे ने, मैनूं बड़ी परेशानी लगी कि मेरे नाल बनिया की है। कहंदा परेशान हो गया। अम्मा री कहंदे पुत्र 50 लाख तू कित्थों देगा। कहंदा मैं आख्या अम्मा जिथों मर्जी करा, देने ते है ने मैं पैसे। कहंदा मैं बड़ी कोशिश की, जनानी का कोई जेवर घर पिया सी, मैं अम्मा नूं आख्या तुसीं पैसे दो। अम्मा री कहंदे पुत्र साडे कोल ते कोई शै नहीं ओहदे वास्ते। कहंदा बड़ा दिल नूं दुख होया कि अम्मा री पैसे कढ के देण नूं राजी नहीं है। कहंदा बहरहाल मैं अगू पिछू पैसे फड़ तड़ के रुपया 45 लाख होया ते फिर बड़ी मुश्किल अम्मा दियां मिन्नतां करके तां अम्मा ने रुपया 5 लाख मैनूं दिता। कहंदा 50 लाख मैं पूरा किया। अगू इंतजार करन लग पिया, चलो उन्हां दा फोन आंदा ते उन्हां नूं मैं पैसे फड़ा ते अपनी जनानी नूं लैके आवां। कहंदा मैं जिसले उन्होंने फोन किया जाके उत्थे पैसे मैं फड़ाए, उन्हें आख्या जी फिक्र ना करो और 2 घंटे तक तुहाडी जनानी जिहड़ी है घर पहुंच आवेगी। कहंदा मैं पैसे दे के वापस आ गया। जनानी जिसले मेरी कार आई तो कहंदा हस्पताल आई
ਹੀ ਖੌਫ ਚ ਇਤਨੇ ਸੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਆਖਿਆ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਬਣਿਆ ਕੀ ਹੈ, ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਭੈਣ ਭੈਣ ਆਖਦੇ ਜਾਂਦੇ, ਭੈਣ ਤੂੰ ਫਿਕਰ ਨਾ ਕਰ, ਅਸੀਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਸਾਨੂੰ ਪੈਸਿਆਂ ਦੀ ਸਿਰਫ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਪੈਸੇ ਲੈ ਕੇ ਤੈਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿਆਂਗੇ। ਜੋ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਪੈਸੇ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਉੱਥੇ ਕਾਰ ਤੇ ਲਾ ਕੇ ਤੇ ਟੁਰ ਗਏ ਨੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਬੜੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਕਿ ਬਣਿਆ ਕੀ ਹੈ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚੱਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਹੈਰ ਆ, ਜੋ ਅੱਲਾ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰ ਸੀ ਪੈਸੇ ਤੇ ਮੈਂ ਹੋਰ ਕਮਾ ਲਾਂਗਾ। ਚਲੋ ਮੇਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਮਾਂ ਹੈ, ਜੇ ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ ਟੁਰ ਜਾਂਦੀ ਜਾਂ ਕਿਤੇ ਮਰ ਜਾਂਦੀ ਤੇ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਵਿਚਾਰੇ ਕਿੱਧਰ ਜਾਣ, ਆ ਮਸਕੀਨ ਵਿਚਾਰੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਬਹਰਹਾਲ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਚੜਿਆ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ, ਮੈਂ ਤੂੰ ਭੁੱਲ ਜਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਹੀਨਾ ਡੇਢ ਰਿਹਾ ਕਹਿੰਦਾ ਵਿਆਹ ਗੁਜ਼ਾਰਿਆ, ਪੈਸੇ ਤੇ ਹੈ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਜੋ ਪੈਸਾ ਸੀ ਮੈਂ ਲਾ ਲੂ ਸੜਿਆ ਸੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਬੜੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਨਾਲ ਸ਼ਾਦੀ ਭਗਤਾਈ। ਕਹਿੰਦਾ ਸ਼ਾਦੀ ਭਗਤਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੜਾ ਹੌਸਲਾ ਦਿੱਤਾ ਜ਼ਨਾਨੀ ਨੂੰ। ਜ਼ਨਾਨੀ ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਨੂੰ ਬੜਾ ਖੌਫ ਆਉਣ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੀ ਸ਼ੱਕ ਹੋਵੇ ਆਪਣੀ ਭੈਣ ਤੇ ਭਰਜਾਈ ਤੇ ਸਾਰੀ ਚਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਚੁੱਪ ਕਰ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚਲੋ ਜੋ ਵੀ ਹੋ ਗਿਆ ਅੱਲਾ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰ ਆ, ਛੱਡੋ ਪਰਾਂ, ਮੇਰੀ ਜ਼ਨਾਨੀ ਹੈਰ ਸਲਾਮਤ ਨਾਲ ਘਰ ਆ ਗਈ ਹੈ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਜਿਸਲੇ ਵਾਪਸ ਟੁਰ ਗਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ 6 ਕੁ ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਜਿਸਲੇ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਅੰਮਾ ਰਾ ਫੋਨ ਕੀਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਪੁੱਤਰ ਗੱਲ ਸੁਣ, ਤੇਰੇ ਸਾਲੇ ਨੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਡੀ ਮਹਿੰਗੀ ਦੁਕਾਨ ਖਰੀਦ ਲਈ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਪੈਸੇ ਕਿੱਥੋਂ ਆਏ ਨੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਅੰਮਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਉਹਦੇ ਯਾਰ ਦੋਸਤ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੇ, ਉਹਨੇ ਇਸ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਨਾ ਪੁੱਤਰ ਇਹ ਪੈਸੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਤੂੰ ਮੰਨ ਜਾਂ ਨਾ ਮੰਨ, ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਤੇਰੀ ਜ਼ਨਾਨੀ ਗਵਾਹੀ ਨਾ ਦੋਵਾਂ ਦੀ ਚਾਲ ਨਾਲ ਇਹ ਕੰਮ ਹੋਇਆ, ਤੇਰੀ ਜ਼ਨਾਨੀ ਬੜੀ ਹੁਸ਼ਿਆਰ ਹੈ, ਮੀਸਣੀ ਹੈ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਅੰਮਾ ਜੀ ਐਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਾ ਕਰੋ। ਆਂਦੇ ਅੰਮਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦਾ ਪੁੱਤਰ ਤੈਨੂੰ ਮੇਰੀ ਕਸਮ, ਜੇ ਤੂੰ ਜ਼ਨਾਨੀ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੇ ਤੇ ਵਾਪਸ ਆ ਕੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਤੂੰ ਫੈਸਲਾ ਕਰ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਅੰਮਾ ਰਾਂ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਗੱਲ ਸੁਣੀ ਦਿਮਾਗ ਮੇਰਾ ਵੀ ਹਿਲ ਗਿਆ ਕਿ ਵਾਕਈ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਤੇ ਪੈਸੇ ਹੈ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਉੱਥੋਂ ਟਿਕਟ ਕਰਾਈ ਤੇ ਵਾਪਸ ਆ ਗਿਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਇਸ ਵੇਲੇ ਵਾਪਸ ਆ, ਜ਼ਨਾਨੀ ਤਾਂ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਗਈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਵਾਪਸ ਆ ਗਏ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਤੈਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਕਿਉਂ ਵਾਪਸ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਗੱਲ ਸੁਣ, 50 ਲੱਖ ਤੁਸੀਂ ਲਿਆ ਸੀ ਨਾ, ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਬਲੈਕਮੇਲਿੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਨਾ ਨਾ ਅਸਾਂ ਕਿਹੜੀ ਬਲੈਕਮੇਲਿੰਗ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਓ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਨਹੀਂ ਤੇਰੇ ਤੇ ਲਾਂਦਾ ਪਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਗੱਲ ਸੱਚੀ ਸੱਚੀ ਦੱਸ ਦੇ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਬੁਲਾਉਣ ਲਗਾ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਤੈਨੂੰ ਵੀ ਫੜ ਕੇ ਲੈ ਜਾਏਗੀ ਤੇ ਤੇਰੇ ਭਰਾ ਨੂੰ ਵੀ ਫੜ ਕੇ ਲੈ ਜਾਏਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਗਵਾਹ ਵਾਲਾ ਚੱਕਰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦਾ ਜ਼ਨਾਨੀ ਰੋਣ ਲੱਪੀ ਕਿ ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਨੇ ਮਸ਼ਵਰਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਕਿਉਂ ਨਾ ਭਾਈ ਕੋਲ ਅਸੀਂ ਪੈਸੇ ਲਵੀਏ, ਮੈਂ ਕੋਈ ਬਿਜ਼ਨਸ ਕਰਨਾ ਚਾਹਨਾ ਇਸ ਵਾਸਤੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਜਾ ਫਿਟੇ ਮੂੰਹ ਤੇਰਾ, ਤੂੰ ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਹਰਕਤ ਕਰ ਗਈ ਆਪਣੇ ਭਰਾ ਨਾਲ ਰਲ ਕੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਦੁੱਖ ਬੜਾ ਆਇਆ, ਲੇਕਿਨ ਕਹਿੰਦਾ ਅੰਮਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਪੁੱਤਰ ਦੇ ਇਹਨੂੰ ਤਲਾਕ ਤੇ ਛੱਡ ਇਹਨੂੰ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਅੰਮਾ ਜੀ ਤਲਾਕ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਦੇ ਸਕਦਾ, ਬਸ ਇਹਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਪੈਸੇ ਮੇਰੇ ਸੀ 50 ਲੱਖ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਵਾਪਸ ਲਿਆ ਕੇ ਦੇ। ਕਹਿੰਦਾ 3-4 ਮਹੀਨੇ ਲੱਗ ਗਏ, ਫਿਰ ਸਾਰੇ ਪੈਸੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਵਾਪਸ ਮੈਂ ਕਢਾਏ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਤਾ ਕਿ ਮੇਰੀ ਜ਼ਨਾਨੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਚ ਆ ਜਾਏ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਤੇ ਆਪਣੀ ਭੈਣ ਤੇ ਭਰਜਾਈ ਤੇ ਸ਼ੱਕ ਪਿਆ ਕਰਦਾ ਸਾਂ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਮੇਰੀ ਜ਼ਨਾਨੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਆਪੂ ਮੁਲਵਸ ਹੋਈ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ। ਕਹਿੰਦਾ ਪਰ ਸੁਣ ਕੇ ਬੜਾ ਦੁੱਖ ਹੋਇਆ, ਜਿਹਦੇ ਤੇ ਬੰਦਾ ਸ਼ੱਕ ਕਰਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਉਹ ਬੰਦਾ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਆਪੂ ਚਾਲ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ ਬੰਦਾ ਫਿਰ ਕੀ ਕਰੇ। ਬਾਕੀ ਇਹ ਕਿ ਮੇਰੀ ਵੀਡੀਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਛੀ ਲੱਗੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਪਲੀਜ਼ ਯਾਰ ਲਾਈਕ ਕਰਿਆ ਕਰੋ, ਕਮੈਂਟਸ ਕਰਿਆ ਕਰੋ, ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰ ਦਿਓ ਤੇ ਦਿਲ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦਾ। ਬਾਕੀ ਦੁਆਵਾਂ 'ਚ ਯਾਦ ਰੱਖਿਆ ਕਰੋ, ਆਪਣੀ ਸਿਹਤ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਿਆ ਕਰੋ, ਸਿਹਤ ਹੈ ਸਭ ਕੁਝ। ਅੱਲਾ ਹਾਫਿਜ਼।